бобоҷон мегӯянд ки одамҳое ки пок ҳастанд сафедии чашмашон соф аст. ин дуруст аст ё не? Ман ин чизоро намефаҳмам бародарон. одаме ки мега пок будай сафедии чашмаш сафедии чашмаш соф будааст. ака ман намедонам ин сафедии чашм соф гуфта инҷа чиро дар назар дорем? ё сафедиш зиёдтаракай ё ин ки ҳамун сафедиш сафеди бадай. ҳар чӣ боша набоша покии одам хоҳари додари ба ин вобастагӣ надорад. челе ки дар мардуми мо ҳам хеле хурофотҳо бисёр дорем. дар дарани чой агар як шамара бибинем ки ростай мегӯем меҳмон омезтай. агар ба шарте ки яке агар ана гӯшум сих бизана мегӯм чӣ хабаре мешнавам. бибинен агар дастам сих бизана мегӯм ягон кас ягон чиз мета. пом сих мезанад мегӯм куҷои меҳмонӣ мерам. оле бин анаминҳо ҳама хурофотанд. инҳо нодурустанд. як вақт дар дарани ҳамин нохунҳо баъзе холҳои сафед пайдо мешид. ҳамуно вақте ки мебиромаданд баъзеҳо мегуфтанд нохуна набир ин ризқай. ҳама як чизои сафсатаанд. инҳо ягон маъне надоранд. ҳамин гуфтагии шумо ҳам хоҳари додарӣ ягон маъне ё хурофотанд. бо инҳо эътиқод накунем. одами пок бародарои азиз ва гиромӣ челе ки аллоҳи меҳрубон дар қуръон гуфт инна акрамакум индаллоҳи атқокум. аз ҳамада мукаррамтари шумо, аз ҳамада поктарини шумо, аз ҳамада гӯем хубтарини шумо назди ман касе ҳаст ки тақво дорад. бубинен ҳалоли мара ҳалол, ҳарома ҳаром медонад. бин ҳар як хатера ман кашидам ки бояд ба ҳамин хат ту ҳаракат кунӣ. бо ҳамун хат ки меравад инҳо ҳастанд одамое ки назди аллоҳи меҳрубон покӣ доранд. яъне ҳамеша бигем даъвои покиро он касе мекунад ки ба ягон кори нодурусту ягон кори ҳаром даст надорад. ин ба чашму ба нохуну ба пӯсту ба ин кор надорад. хоҳари додари азиз, бобои ҳоҷӣ аввалан бахшиш аз ин саволон устод шабҳо вақте ки ба фикрҳои зиёд хоб мекунам, субҳ вақте бедор мешам, шим яъне таҳпӯшам, хулас либосҳоям дар танаам нестанд. намедонам ки ин кори ҷин аст ё ягон одами хонавода аст. илтимос бар ман маслиҳат диҳед. як нафаре будааст ки саҳар мехеза, мақсад либосош дар баданаш нестанд. бародари азиз ва гиромӣ, ман гумон мекунам ки шояд худи ҳамин одам бемор бошад. худи ҳамин одам бемор бошад. ҳаст бали мисол вақти одамҳое ки зиён доранд, ҷин доранд, дар ҳамон хоби тура фармоиш мекунанд ки либосота бикаш. масалан ту либосота мекашиву вале ҳамон ҳушу гӯши ту дар ҷош нест. яъне кореро ки ту кардистай ту худа дарак надорӣ. челе ки бисёриёшо фармон метаҳанд чорум панҷум ошёна дай. трезара мекушоянд, мегӯянд заминҷа хита парто. поёнда нигаҳ мекунад, як села одам дастшда мақсад ҳамун чиё ки мега парто мо меқапемад. яъне аллакай ҳамун одамда таъсир расондистанд. ин худаш эҳсос намекунад. аз ҳамин лиҳоз мумкин аст ки шумо ягон нафаре бошед ки ҳақиқатан дар шумо таъсири зиёди ҷин бошад. шумо бародари азиз хонем беҳтарай. зеро ки агар нафаре бадани тура дар шаб либоси тураи баданат агар кашида бигирад, ҳар оина ту бедор мешай. вале вақте ки агар онҳо тура водор кунанд, дар ин ҳолат имкон дорад ки худат мекунӣ корераву яке дарак намеёбӣ. дар кор шавад, гугурчура нишонат метаҳанд, мегӯянд ҳаминҷара алов бизан. хонаро алов мезанӣ, дарак намеёбӣ.
بابا جون در بسیاری سایت ها می نویسند که اگر خدا و پیغمبر رو دوست داری لایک رو زیر کن. اگر ما در این حالت لایک نمونیم گناهگار میشیم یا نه؟ این گپا هم یک همین کارهای بگیم آدمای همین بفهم در یک آدمای نمیدونم ایورا خاک ایورا بهای خوب دادن در کار نیست. آخه همین لایک ماندن تو با دوست داشتن خدا و رسول چی رابطه داره؟ یعنی ببین تا این اندازه مردم ساده میکنن، تا این اندازه مردم استفاده میبرن که مقصد همون لایک بجق تا که تو الله و رسولش دوست میداری. این آدمایی که لایک نجقیدن تا هیچ نه با لایک کار نداشتن یا حاضر پروای لایک هم ندارن، آیا اینها الله و رسولشون دوست نمیدارن؟ برای همین این گپ ها یگان چیزی ندارد داداره عزیز و خواهر عزیز. خیلی بله امروز با موافق زمان اگر همون لایک ببین که یک سخن معقوله هست، یک سخنی هست که مقصد نه به دنیا ما نه به آخرت من زیان نداره، یک سخنی هست که از درون او اغوا و فتنه نمیخیزد، یک سخنی هست که به ضرر خودت و مردمت نیست. یعنی همه جهت او برنامه را خوب تحقیق کن. اگر بین که معقول و خوب سخنی نیک است، مقصد این آدم هم به یگان آدم زیانور و یگان آدمی که غرض داره و فتنه انداز باشد از زمره وی هم نباشد. یعنی همه جهت اول خوب اهمیت بده و بعد همون لایکی که اگر منفعتش این باشد که نفر دیگر تماشا کردش میتونه، بعد میتونه که مثال اوش اختیار در تو. ولی اگر همون لایک شم که نمانی معنی را ندارد که تا از خدا و پیغمبر بیزاری. اگر روزهای دوشنبه و پنجشنبه یا دیگر روزهای نافله گیری یگان مهمان به خانت بیاید، در همین حالت روزه را خوری و گویی که بعداً باز میگیرم گناهگار میشه یا نه؟ مقصد من روز دوشنبه و پنجشنبه ها روزه میگیرم، ولی وقتی مهمان آمد به خاطر اکرام مهمان میخورمش. یا یگان معرکه میرم میبینم که مثال مردم خیلی معرکه ای رفتم در همونجا اگر روزم هم که خوردم کفارت ندارم، چرا که اگر همین حالت در رمضان کنی کفارت داره، یعنی 60 روز باید روزه بگیری. یکی در روزهای نافله کفارت نیست، در یک روزش یک روز میگیری، دوشنبه خوری سه شنبه میگیریش، هیچی باقی نداره. حالا آیا ملائکه را دیده می شود؟ ملائکه را اگر ملائکه ها دارند قدرتی که خودشون دیگرگون میکنند، اگر خودش به صورت مثلا نفر دراره به همون صورت میبینیش امکان داره، لیکن این که در صورت اصلی خودش دیگر اینها به همون زمان پیامبر بود، ولی دیگر از او این طرف ولی راستی من ندیدم که کسی ملائکه را به صورت اصلیش دیده باشه. خب بابای حاجی یک شخص گناه میکند، بعدا قسم میخورد که همین کار را تکرار کنم شیر مادرم بر من حرام، ولی باز همون کار را میکند. در همینجا شیر مادر حرام میشود یا نه؟ اکی سخنهای کوچگی هست. اگر به شرطی که من همین کار را اگر دفعه دیگر کنم همین شیر مادر بر من حرام، یا اگر من همین کار را کنم همین شیر مرا کور کنه یا همین نان مرا بزنه، اینها برادرای عزیز یک سخنهای بیهودن، سخنهای کوچگی هست. اگر هم آدم همین کار را تکرارا هم که کرد و یک گناه نوشته می شود، لیکن اینجا در شیر مادر با این گناه و با این قسم ای یگان ربط نداره، یعنی نه شیر حرام میشه نه شیر میزنش. بابا جان ما بسیار جمع میشویم، بعد دعا میخوانند، از بین من یک یا دو کس جیندار میبروید، آنها بلند صدا میکنند
ما میترسیم، باز با خودمون آب میبریم. از همون آب اگر نوشیم از جنهای اینها با ما ضرر نمیرسد. نه وای انشاءالله شما اگر چند کسی که باشین، اگر بین همون نفرهایی که نفری را که وقتی همون آیت قرآن تاثیر میرسانه و همون گوییم که داد میگه و وای میگه، او به شما یگان زیان و ضرری نمیرسد. یگان زیان، حتی همون آبهایی که در همون جمع هست با آبتون زیان نمیرسد. هر چی هست با خود همون کسلی وابستگی دارد، و شما یگان وابستگی ندارد. بابای حاجی یک نفری که پدر از او ناریضا از دنیا میگذرد، بسیار پشیمان میشود. 5 وقت نمازش رو میخوند، قرآن میخوند، در حق ارواحهای پدرش میبخشد. حکم این گونه شخص در قیامت چی است؟ اگر فرزندایی که در دنیا یکی مبادای پدرتونه یا مادرتونه رنجانیدین، اونا از دنیا گذشتن، الله رحمت کنه دوستای خدا را. و از آن جمله حدیث های پیامبر هم هست که شما مقصد سر قبرش برید، در سر قبرش عذرخواهی کنید، بگین که پدر یا بگین مادر، حقیقتا من جهل و جاهلیم، من بگیم انا نافهمیم، نادانیم، بی علمیم سبب شد و من شما را رنجانیدم، شما از من خفه رفتید، من از شما بخشش میپرسم، من از شما ببخشید. بعد یعنی که کلمه را گفتی، در حقش یک آیت قرآن بخون، طلب مغفرت کن. آمدی با دوگانه‌هاش، مادر باشه پدر باشه، با رفیقاش رفت و آمد تا هیچ وقت قطع نکن. اونها را مقصد بیار ببر، اینها سبب می شود که مقصد شما روز قیامت از همون فرزندایی که پدر و مادر شما ناراضی باشد همچون سر نمی بردارین. انشاءالله خدای مهربان شما را می بخشد. ای الله هم طلب مغفرت کنین، طلب بخشش کنین، توبه به سوی الله هم کنین. از خدا امید است که الله می بخشد.